Students, today we are going to discuss our chapter number 10th at page number 88 of your textbook, and the name of the chapter is Gadri Babas in Kalapani Jail, written by Dr. Harish K. Puri. Harish K. Puri is former professor of political science and had Dr. B.R. Ambedkar chair at Guru Nanak Dev University अमृतसर। उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट्स और हिस्टरी के उपर बहुत कुछ लिखा, बहुत कंट्रीब्यूशन है उन्होंने हिस्टरी के फील्ड दे विच जो राइटिंग्स है, जो लिटरेचर लिखा गया और उदी नाल रिलेटेड गदर मूवमेंट के उपर ये चैप्टर जो एक्सट्रैक्ट तुहानूं सिलेबस दे विच दिता गया है, ये बहुत ही इंटरस्टिंग और इनफॉर्मेटिव चैप्टर है रिलेटेड विद आवर हिस्टरी। और इस दे विच सैलूलर जेल जिन्हों कि काला पानी जेल भी बोलिया जाता सी, उस समय ब्रिटिशर्स जो इंडियंस नूं फ्रीडम फाइटर्स नूं स्पैशली टॉर्चर करने वास्ते वो जेल बनाई गई सी। और इस जेल दे विच किस तरीके का व्यवहार किया जाता सी कैदियों के नाल, गदर पार्टी एक्चुअली च है कि और गदरी बाबाज क्यों बोलिया जाता है, ये सारा कुछ इस चैप्टर दे विच असी पढ़ांगे। सो लेट्स स्टार्ट। गदर पार्टी was organized by Indian immigrants and revolutionary exiles like Lala Hardayal in USA and Canada in 1913 with a view to launch an armed struggle for the freedom of India by overthrowing the British rule. Several thousands of them इस फ्रीडम फाइट दी लहर दे विच सिर्फ इंडिया दे विच रहन वाले ही लोग शामिल नहीं सी, बल्कि लाला हरदयाल जिन्होंने कि इस लहर की शुरुआत की थी USA तो और कैनेडा तो बहुत सारे इमिग्रेंट्स, several thousands of them returned to India। उन्होंने विचों कई हज़ार भारत वापस आए for that purpose from October 1914 onwards, जिहदे विच कि जो मेन लीडर्स थी बाबा सोहन सिंह भकना, बाबा निधान सिंह, करतार सिंह सराबा, Vishnu Ganesh Pingle were among the prominent leaders. Prominent means main leaders. The stipulated rebellion in February 1915 failed, and a large number of them were hanged and punished to long terms of life in jails. इन्हां विचों फरवरी 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ जो विद्रोह होया वो असफल रहा और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शामिल कई फ्रीडम फाइटर्स ਨੂੰ फांसी ਤੇ लटका ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ या फिर उम्र कैद हो गई। हुण पढ़िए कि सैलूलर जेल की है। द सैलूलर जेल इन पोर्ट ब्लेयर, अंडमान आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल वॉज राइटली डिस्क्राइब्ड एज द डेविल्स आइलैंड, क्योंकि एक तरह का आइलैंड जिहदे कि चारों तरफ पानी है और इनू इहदे विच आना जाना आसान नहीं है, इस करके इहदा दूसरा नाम डेविल्स आइलैंड भी दिता गया। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड काला पानी जेल। काला पानी जेल भी इनू ही बोलिया जाता है। सैलूलर जेल के ये दो नाम इस लैसन दे विच मैंशन किए हुए हैं। इनिशियली द पैनल कॉलोनी वॉज क्रिएटेड टू आइसोलेट एंड टॉर्चर फॉर लाइफ द रिबल्स ऑफ गदर ऑफ 1857। गदर मीनस विद्रोह। और स्टार्टिंग दे विच जो ये बिल्डिंग बनाई गई सी इहदे 7 हिस्से सीगे, 7 अलग अलग इमारतां बनिया हुई सीगियां, लेकिन उस तो बाद एक अर्थक्वेक तो बाद ये विचों सिर्फ 3 बिल्डिंग्स ही रह गई और अज जो म्यूजियम की रूप दे विच बनया होया है, लोग उत्थे विजिट करते हैं। इस जेल नूं बनाया गया सीगा कि टॉर्चर करना है और आइसोलेट करना है वो फ्रीडम फाइटर्स नूं, हार्डन क्रिमिनल्स जो कि गदर 1857 दे विच शामिल सीगे। 1857 का विद्रोह जिन्हों कि हर एक बच्चा जानता है, जिन्हों कि तुसी अपनी हिस्टरी की बुक्स दे विच पढ़िया होया, मंगल पांडे ने इस चीज़ की शुरुआत की सी और उहदे विच बहुत सारे इंडियंस नूं ये शेकअप मिलिया, ये एहसास होया कि असी ब्रिटिशर्स के खिलाफ इकट्ठे होकर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। द न्यूली कंस्ट्रक्टेड जेल वॉज ओपन इन 1906। 1906 दे विच जेल कंस्ट्रक्ट हुई। Bengali revolutionaries convicted in Alipur conspiracy case were the first group of 27 political prisoners। और इस जेल दे विच सब तो पहले आने वाले 27 पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो कि बंगाली सीगे और वो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत उस जेल दे विच लैके आए गए। उस तो बाद फॉलोड बाय अदर्स ऑफ द नासिक कॉन्स्पिरेसी केस
और नासिक कॉन्स्पिरेसी केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ VD ਸਾਵਰਕਰ ਐਂਡ ਹਿਸ ਬ੍ਰਦਰ ਗਣੇਸ਼ ਸਾਵਰਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦ ਗਦਰਾइट्स मीन्स गदर ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, और ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, constituted the large single group of political prisoners sentenced to transportation of life, 40 of them convicted in the Lahore conspiracy case, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਗਏ 40 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏ ਸੀਗੇ ਦਸੰਬਰ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ। more than 30 from the Lahore supplementary conspiracy case and Mandalay conspiracy case followed later। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ ਔਰ ਮੈਂਡਲੇ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Unlike the other groups of revolutionary prisoners, many among the Ghadar prisoners were quite old। ਹੁਣ ਬਾਬਾਜ਼ ਵਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੜਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾਜ਼ ਮੀਨਸ ਪਾਰਟੀਸਿਪੈਂਟ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋ ਸੀਗੀ ਦੇ ਵਰ ਓਲਡ, ਕੁਆਇਟ ਓਲਡ। ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ 50 ਈਅਰ, 45 ਈਅਰ, 60 ਈਅਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਗੇ ਬਾਬਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ 60 ਈਅਰਸ ਓਲਡ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ 62, Kala Singh 55, Gurdit Singh 50, and a large number of them, including Baba Sohan Singh Bhakhna, were 45 years and above. They were therefore addressed as Babas with respect. You can underline and note down this line, important line, why they are called Babas, because of their old age. And as a respect, as a token of respect, they are called Babas. Given the is para de vich ਉਸ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੈਦਰ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਹੌਲ। ਗਿਵਨ ਦ ਹਾਈਲੀ ਇੰਕਲੀਮੈਂਟ ਵੈਦਰ, ਦ ਏਰੀਆ ਇਨਫੈਸਟਡ ਵਿਦ ਮੋਸਕੀਟੋਜ਼ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਸਕਿੰਗ ਲੀਚਿਜ਼, ਉਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉੱਥੇ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਮੱਛਰ, ਬਲੱਡ ਸਕਿੰਗ ਲੀਚਿਜ਼, ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀ ਲੀਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੋਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿਪਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਖੂਨ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਿੰਗ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਂਡ ਥਰੂਲੀ ਬੈਡ ਐਂਡ ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਫੂਡ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਰਿਆਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏ ਇਵੇਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੀ ਵਰ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਸਿਕ ਵਿਦ ਡਾਇਸੈਂਟਰੀ, ਹਾਈ ਫੀਵਰ, ਟਿਊਬਰਕੁਲਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਅਸਥਮਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੈਜ਼ਾ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਤਪੈਦਿਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਸਥਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਆਇਲ ਮਿਲ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਕੋਨਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਕੋਕੋਨਟ ਟਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਆਇਲ ਮਿਲ, ਇੱਕ ਕੋਲੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕੋਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 30 ਪਾਊਂਡਸ ਆਫ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ। ਅਗਰ ਉਹ 30 ਪਾਊਂਡਸ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 30 ਪਾਊਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਪਾਊਂਡਿੰਗ ਕੋਕੋਨਟ ਹਸਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੋਇਰ ਥਰੈਡਸ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਥਰੈਡਸ, ਜੋ ਰੇਸ਼ੇ ਬਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਕੋਨਟ ਹਸਕ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਚੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ
ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟਡ ਡੇਲੀ ਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਹਾਰਡ ਲੇਬਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਫ ਦ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਵਾਸ ਲੈਸ, ਅਗਰ ਤੇਲ ਪੂਰਾ 30 ਪਾਊਂਡਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਫਿਲ ਦੀ ਅਬਿਊਜ਼, ਗੰਦਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਪ ਟੂ 30 ਲੈਸ਼ਸ ਆਫ ਵਿਪ ਇਨ ਪਬਲਿਕ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ 30 ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਊਡ ਕਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਊਜ਼ਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦ ਸਕਿਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵਰ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੇਟੈਂਟਲੀ ਰਿਵੋਲਟਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਵਿਦ ਈਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਕਨਫਾਈਨਡ ਟੂ ਅ ਸਮॉल ਡਿੰਗੀ ਸੈੱਲ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਵਰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਸਅਲਾਊਡ, ਛੋਟੀ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦ ਰਿਕਾਰਡਡ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਵਿਕਟਿਮਸ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਆਫ over a dozen prominent revolutionaries such as Baron Ghosh, V.D. Savarkar, Trilokinath Chakrabarti, Sohan Singh Bhakna, Vasakha Singh, Udham Singh Kassel, Prithvi Singh Azad and other provided graphic and heart-rending details of vengeful methods of sadistic torture of political prisoners. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। All the accounts refer to the jailer ਡੇਵਿਡ ਬੈਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜੇਲਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੁਰੇ ਐਂਡ ਦ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਜ਼ ਬੁਚਰਸ ਕਸਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਆਫ ਸਾਟਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇਲਰ ਸੀ ਜਾਂ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਰਨ ਘੋਸ਼, ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼, ਕਨਵਿਕਟਡ ਇਨ ਦਾ ਅਲੀਪੁਰ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ। ਇੱਥੇ ਬੈਰਨ ਘੋਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਅਲੀਪੁਰ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਸੀ। ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਊ ਡੇਵਿਡ ਬੈਰੀ ਵੁੱਡ ਐਡਰੈਸ ਐਵਰੀ ਨਿਊ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਆਸਕਿੰਗ them to strictly follow the rules and orders, ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲਰ ਡੇਵਿਡ ਬੈਰੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਫ ਯੂ ਡਿਸਓਬੇ ਮੀ ਮੇ ਗੋਡ ਹੈਲਪ ਯੂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਓਬੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇਗਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਰਟਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਊਂਗਾ, ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। Remember also that God does not come within 3 miles of Port Blair, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਮੀਲ ਇੱਥੇ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। The red turbans you see, there are warders, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਰਡਰਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਇਨ ਬਲੈਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਰ ਪੈਟੀ ਆਫਿਸਰਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਪੈਟੀ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ। ਯੂ ਮਸਟ ਓਬੇ ਦੈਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਦ ਵਾਰਡਰਸ, petty officers and jamadars who were appointed out of old hardcore criminals derived sadistic pleasure in the torturing the political prisoner। और ये ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਉੱਥੇ ਅਪॉइंट ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਰਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਟੀ ਆਫਿਸਰ ਜਾਂ ਜਮਾਦਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਰਵੈਂਟ ਅਪॉइंट ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬੈਰਨ ਘੋਸ਼ ਕਾਲਡ them smaller gods, ਬੈਰਨ ਘੋਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। who would abuse, humiliate and ill-treat the political prisoners and made their life most miserable। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। The stories which were smuggled out by Savarkar relating to young Nani Gopal's piercing cries because of beastly whip-lashing, his hunger strike that continued for 72 days and the long strike against tortures। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨੀ ਗੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ 72 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ। ਕੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਦ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟਡ ਬਾਏ ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਫ ਦ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਉਲਾਸਕਰ ਦੱਤ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਲਾਸਕਰ ਦੱਤ, ਡਰਾਈਵਨ ਟੂ ਇਨਸੈਨਿਟੀ, ਰੇਜ਼ਡ ਅ ਸਟੋਰਮ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛਪ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਨ ਦ ਅਰਾਈਵਲ ਦੇਅਰ ਦ ਗਦਰਾਈਟਸ ਲਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਦੇਅਰ ਸਫਰਿੰਗ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਗਦਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੈਦੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਦ ਹਾਰਡ ਸਟਰਗਲ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ and also the minor relaxations gained by the Bengali and Marathi political prisoners. Right in the beginning, the Gadarites resolved not to suffer any indignity or abuse without a determined retaliation. When ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੈਦੀ ਸੀਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਨੰਦ ਝਾਂਸੀ ਵਾਜ਼ ਅਬਿਊਜ਼ਡ ਐਂਡ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਬਾਈ ਦ jailer Barry for not producing the required quantity of oil. Jhansi retaliated and hit the jailer. ਪਰਮਾਨੰਦ ਝਾਂਸੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਤੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜੇਲਰ ਬੈਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਝਾਂਸੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਐਜ਼ ਦ ਜੇਲਰ ਫੈਲ ਡਾਊਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਲਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਿਆ, ਝਾਂਸੀ ਵਾਜ਼ ਮਰਸੀਲੈਸਲੀ ਬੀਟਨ ਬਾਏ ਦ ਵਾਰਡਰਸ। ਝਾਂਸੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵਾਰਡਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਦ ਫਾਲ ਆਫ ਦ ਡੈਮੀ ਗੋਡ ਐਂਡ ਦ ਹੌਰੈਂਡਸ ਟਾਰਚਰ ਆਫ ਝਾਂਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਕੁਆਇਟ ਅ ਸਟਿਰ ਇਨ ਦ ਸਮਾਲ ਵਰਲਡ ਆਫ ਦ ਜੇਲ। ਡੈਮੀ ਗੋਡ ਡੇਵਿਡ ਜੇਲਰ ਜੋ ਡੇਵਿਡ ਬੈਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਗਿਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਰਚਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ ਦੇ ਜੋ ਸਮਾਲ ਵਰਲਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਜੇਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ ਅਦਰ ਕੇਸ of retaliation against severe cruelty when Chatar Singh slapped the Superintendent Murray। ਜਦੋਂ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਰਰੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, he was put in cage, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਾਰ ਚੇਨਸ। ਭਾਨ ਸਿੰਘ was beaten so hard that he died in hospital। ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। Resistance and most cruel punishment killed Ram Rakha within 2 months of arrival there। ਰਾਮ ਰੱਖਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਕਰੂਅਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰ ਪਾਇਆ। Altogether 8 Gadarites lost their lives in the cellular jail। 8 ਗਦਰੀ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। But they continued repeated strikes from work and hunger strikes led by Baba Sohan Singh Bhakna, Prithvi Singh, Udham Singh Kasel and Vasakha Singh, joined by 25 other for their rights as political prisoners and in the defense of their fellows। ਇਹ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। At one time, the number who joined the strike rose to about 100। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। On a long hunger strike, Jyotish Chandra Pal passed blood in stool, refused to relent, and after a month went totally mad and was removed to a mental hospital। ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੁੜਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋਤਿਸ਼ ਚੰਦਰ ਪਾਲ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਟੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਰਚਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਦ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਫॉर 4 months। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਸੀ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਟਰੀਟੀਜ਼ ਈਵਨ ਬਾਏ ਦ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡਸ। ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਬਟ never in the history of Andamans had a strike on such a large scale been organized or lasted for such a long time। ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੱਲੀ ਹੋਏ
It was a measure of such resistance that the jail authorities were forced to discontinue some of the practices of bad treatment of political prisoners. लेकिन इस हड़ताल का इन्ना असर ज़रूर होया कि जेल अथॉरिटीज़ ने जो पोलिटिकल प्रिजनर्स के नाल बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करती सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਮੀ आई. The determined collective resistance in the face of horrible suffering created legendary stories of their struggle. इस स्ट्रगल ਦੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ. Singing Vande Mataram and patriotic song, reciting Gurbani and taking the harshest physical punishments in their stride, it was like making of a new culture of the dignity of fighting brutal forces with soul force. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਟੌਰਚਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਸੌਂਗ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਟੌਰਚਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ. ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਮੈਜਿਕ ਹੈ, ਮੈਜੀਕਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. until they were either released in 1921 or transferred to jails on the main island. 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ. The sufferings and the daring resistance of these living martyrs were indeed decidedly more severe and testing than the death by hanging of a number of martyrs. Bhakna explained that the crux of the songs, ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, the revolutionaries sang in the jails was something like this. Hey Mathrubhumi, this is true that we could not liberate you, but so long as even one of our comrades is alive, he will sacrifice everything to remove your chains. Hey Mathrubhumi, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ. ਇਹ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀਗਾ, ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ. ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਲੈਸਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੇ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਔਰ ਮੈਂਟਲੀ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ. ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਰੀडम फाइट ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾਸ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ. ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਫਰੀडम फाइट ਦੇ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਫਰੀडम फाइट ਹੋਈ, ਉਹੀ ਫਾਈਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ. ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਔਰ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਵੇਅਰ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਵਿਦਾਊਟ ਫੀਅਰ. ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਇਆ. So thanks for watching the video.